श्री गुरु ब्रह्म महिमालिक शरण गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने को जाउची 2026 मसीहा फेब्रुआरी मासरे 12 गोटी राशिर राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वरु आपण मानकु मोर अनुरोध जो माने प्रथम करी आमर यही चैनल को आसुचंती से माने गोटे सब्सक्राइब करंतु और पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु। आपण मानकु मु एठारे कहि रखुची जो मानकर विवाह विलंब हेउची किंबा बारंबार चेष्टा करी चाकरी रे फेल मारुचंती, पारिवारिक गंडगोल रहुची, स्वामी स्त्री मध्यरे वाद विवाद लागी रहुची, सेथि सकाशे आपणकर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और निजर नाम एई तले दिया जाइतिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। ताहा विचार करी आपणको जणाई दिया जिवो। आसंतु एबे जानिबा 2026 मसीहा फेब्रुआरी मासरे कन्या राशिर मासिक राशिफल। कन्या राशि राशि चक्रर षष्ठ राशि। एही राशिर अधिपति बुध महाग्रह। 3 गोटी नक्षत्र को नहीं गठित यथा उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता और चित्रा। एही राशिर व्यक्ति नरगण, देवगण और दानवगण यथाक्रमे गाई, महिषी और बाघ 3 गोटी पशुर प्रकृति सहित समान। आमर माँ जेपरी छुआर महिला को हाथ में पोछि फिंगी दिए सेहीपरि गोमाता महिला को खाई मध्य सफा कर दिए। सर्वदा तार छुआ अर्थात मनुष्य समाज सुस्थ रे रुहंतु या ही कन्या राशि कामना करिथाय। द्वितीयटी हैला महिषी। वर्षा शीत काकर खाई खोला पड़िया रे पड़िथिबो, बहु परिश्रम करिवो, 10टा बलदर काम गोटिए महिषी करि पारिबो। निज संतान और पर संतान मध्यरे फरक देखे नाही, तेणु जे कोनोसी महिषी छुआ को क्षीर पान कराई दिए। सबु सही पारिबो किंतु खरा सही पारिबो नाही। अत्यधिक खरा हेले पानी मध्यरे बुड़ी करी रहिबो। सेही परि कन्या राशिर व्यक्ति काहारी कोनोसी अन्याय सह्य करि पारंती नाही। जदि तांको प्रति अन्याय हैला तेबे से निज उपरे प्रतिशोध नियंती। फेब्रुआरी मासरे कन्या राशि व्यक्ति विशेष पक्षे मास आरंभरू खाली शुभ ही शुभ मिलिबो। जदिओ शनि सप्तम रे रही शनि सप्ताह हेउची तथापि शनि धर्मर पालक, सत्यर पालक, न्यायर पालक। सेही शनि को कर्मकारक मध्य कुआ जाए। आपण जेउ भली कर्म करिवे तहिर फल मिलिबो। आपण सत पथरे परिचालित हेबे। तेबे शनिकर पिता रवि महाग्रह आपण को शुभ फल देबे। रवि एबे कन्या राशि सकाशे पंचमर शेष भाग। प्रथम भाग अशुभ फल देइतिले, शेष भाग शुभ फल देबे। आपणकर कोनोसी ठारे किछि जुक्ति तर्क होई सामान्यरु बड़ धरणर गंडगोल होइतिला, ताहा एबे आपणक सपक्ष रे जीवो। आपणकर जययुक्त हेबो। पंचम रविर प्रथमार्ध रे शरीर आपणकर असुस्थ थिला, मनरे भय थिला, ताहा एबे से भय मध्य चली जीवो। शरीर सुस्थ रहिबो। फेब्रुआरी 12 तारिख रात्र ठारू रवि षष्ठ को गोचर करिवे। षष्ठ रवि सर्वदा वरदान सदृश फल दियंती। चतुर्दिगरु आपण को लाभ मिलिबो। षष्ठ गृह को बंधु गृह कुआ जाए। आपणकर नूतन बंधु प्राप्ति हेबार यथेष्ट संभावना अछि। बहु बड़ बड़ धनी व्यक्ति आपणकर बंधु हेबे। तांको माध्यम रे आपण बहु कार्य हासिल करिवे। जदि आपण पूर्वरु चाकरी सकाशे बारंबार चेष्टा करी फेल मारिथिले एबे सेही उच्च स्तरीय व्यक्तिंक साहाय्य रे आपण चाकरी पाइजिबे। जदि आपण चाकरी करिछंती तेबे चाकरी रे खूब कम वेतन पाउथिले
ତେବେ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ବେତନ ପାଇବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ମାନର ପାତ୍ର ଆପଣ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବେ, ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆପଣ ସହିତ ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ, ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ ଚାଲିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବହୁ ଦିନରୁ ବିବାହ ସକାଶେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, ବିବାହ ହୋଇପାରୁ ନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ ଓ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ହେଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସନ୍ତାନହୀନ ମାନଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ରହିବା ସହିତ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରହିବ। ଜ୍ଞାନର ଗ୍ରହ ଷଷ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ଗ୍ରହ ହେଲେ ବୁଧ। ବୁଧ ଯେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ସହିତ ରହିଲେ ତାହାଙ୍କର ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଶନିଙ୍କ ଗୃହରେ ଶୁକ୍ର ଓ ରାହୁଙ୍କ ସହିତ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ। 13 ତାରିଖ ଠାରୁ ରବି ମିଶିଯିବେ। ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେବେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ବୁଧ ଦ୍ୱାରା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସୁମଧୁର ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯୁବକ ସୁଲଭ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଗବର ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଉଥାଏ ତେବେ ନୀରବ ରହି ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବାକୁ। କୌଣସି ଠାରେ ଯଦି କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଆପଣ ସେ ଆଲୋଚନାରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଅନ୍ୟକୁ କହିବେ ତମେ ଏଇଆ କୁହ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜୋର ଦେଇ କରିଚାଲେ, ତାହା ଶୁଭ ସମୟରେ ସୁଖ ଓ ଅଶୁଭ ସମୟରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଏ। ଆପଣ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ରାହୁ ଶୁଭରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ନିଜ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କାହାରିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ କନ୍ୟା ରାଶିର ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ବାକି ଥିଲା ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ପୂରଣ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଭୟରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବେ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ସେ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଚୁର ଲାଭବାନ ହେବେ କିମ୍ବା ଏହି ସମୟରେ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ହେଲେ 00 ମହାଶୂନ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ, ବହୁତ ଅର୍ଥ ମିଳିବ। ଯେଉଁଠାରକୁ କୌଣସି ଅର୍ଥ ମିଳିବାର ନଥିଲା ସେହିଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ମିଳିବ। ନିଜର ତଥା ନିଜ ପରିବାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଖାଲି ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି ହେବ। ଏତେ ଖୁସିରେ ଆପଣ ରହିବେ ଯେ ଆପଣ କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିବେ। ପାଖ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରିବେ। ସେମାନେ ଈର୍ଷା ପରାୟଣ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ଈର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ମନରେ ସାମାନ୍ୟତମ ଗର୍ବ ଆଣିବେ ଯେ ସେମାନେ ଈର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବି କି ତାଙ୍କୁ ବିପଦ କହିବି, ତେବେ ଶନି ମହାଗ୍ରହ ସପ୍ତମରେ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠେଇ ଦେବ। ଶୁକ୍ର ଷଷ୍ଠରେ ଅଶୁଭ, କେତୁ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଅଶୁଭ। କେତୁ ଗ୍ରହ ପୁଣି ମଙ୍ଗଳ ସଦୃଶ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଏଣୁ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ଅସ୍ଥିର କରିଦେବ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ଦେବ। ଆପଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପରି ଜିଦ୍ଦିଖୋର ହୋଇ ଅଧିକ ଧନ ବଳରେ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ କିନ୍ତୁ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ପଞ୍ଚମରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ, ଅଜ୍ଞାନ କରିଦେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଦେବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କାହାକୁ କଣ କହିବେ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ କନ୍ୟା ରାଶିର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି 12 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ, ସେମାନେ ପିତା ମାତାଙ୍କ କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ନ ହୋଇ ଅମାନିଆ ହୋଇଯିବେ। ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା
ବାହାର କଳି ଆଣି ଘରେ ପୁରାଇବେ। ବାଳକ ବାଳିକା ମାନେ ନିଜକୁ ସଂଯତ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଶୁକ୍ର ଷଷ୍ଠରେ ରହି ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫସାଇ ଦେବ। ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ପାଣିରେ ମିଶିଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସର୍ବଦା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଚଳୁଥିବେ, ନିଜ ଉପରକୁ କଷ୍ଟ ଆସୁ ପଛେ ଅନ୍ୟ କାହାର କ୍ଷତି ଚାହିଁ ନଥିବେ, ତେବେ ମାସର ଶେଷ ଭାଗକୁ ତଥା 28 ତାରିଖ ଠାରୁ ଖାଲି ଶୁଭ ଫଳ ହିଁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଦୁଃଖ ସୁଖ ଦିନ ରାତି ପରି। ଏଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ଦୁଃଖରେ ନ ହୁଅ କାତର, ସୁଖରେ ନ ହୁଅ ଚାତର। ସର୍ବଦା ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଧର୍ମ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ କଣ୍ଟା ଟିକେ ଫୁଟିବ ନାହିଁ। ଏହି ଗଲା 2026 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କନ୍ୟା ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।